लक्ष्मीं क्षीरसमुद्रराजतनयां श्रीरङ्गधामेश्वरीं दासीभूतसमस्तदेववनितां लोकैकदीपाङ्कुरां श्रीमन्मन्दकटाक्षलब्धविभव ब्रह्मेन्द्रगङ्गाधरां त्वां त्रैलोक्यकुटुम्बिनीं सरसिजां वन्दे मुकुन्दप्रियां शान्ताकारम्। ॐ गं गणपत्यै नमः। 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 ॐ गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुरादिरनादिश्च गुरो परतरं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्रीमात्रे 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 नमः। ॐ गं गणपत्यै नमः। ॐ श्रीमात्रे नमः। ॐ गं गणपत्यै नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् सत्यं वद्येन परिशिष्यामि अमृतमस्तु अमृतोपस्रवसे। श्री 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 सिद्धिविनायकप्रीत्यर्थं गुडं कदलीफलं नैवेद्यं समर्पयामि। श्रीमात्रे प्रीत्यर्थं कदलीफलं गुडं नैवेद्यं समर्पयामि। अमृतमस्तु। ओं प्राणाय स्वाहा। ओं व्यानाय स्वाहा। ओं समानाय स्वाहा। ओं उदानाय स्वाहा। ओं अपानाय स्वाहा। मध्ये मध्ये पानीयं समर्पयामि। हस्तौ प्रक्षालयामि पादौ प्रक्षालयामि मुखे शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि। नमस्करोमि। साक्षात् दीपं दर्शयामि। साक्षात् दीपं दर्शयामि। धूपमाघ्रापयामि। धूपदीपनैवेद्यानन्तरम् आनन्दमङ्गलनीराजनं समर्पयामि। करोति वाचालं पङ्गुलङ्गयितगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। मन्नाथ श्रीजगन्नाथ मद्गुरु श्रीजगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ब्रह्मा वसिष्ठा जनका सुता सन्दीपा श्रीकृष्णा श्रीराधा श्रीरामदीक्षिता शेषाचार्य भोजराचार्य वल्लभाय सद्गुरु श्रीरामानन्द पर्यन्तं वन्दे गुरुमानुजे सद्गुरु श्रीचन्द्रार्य परापरम्। जय बोलो सद्गुरु श्री चंद्रयार महाराज की जय। बोलो योग योगेश्वर श्री रामलाल महाप्रभु जी की जय। बोलो सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। बोलो सद्गुरु श्री हनुमान जी की जय। बोलो सद्गुरु श्री रामानंद प्रभु जी की जय। स्वरूपाय नमः। स्वाहा स्वाहा। ओम अशरीर स्वरूपाय नमः। स्वाहा स्वाहा। ओम आत्मातीत स्वरूपाय नमः। स्वाहा स्वाहा। ओम अवाङ्मान सगोचर स्वरूपाय नमः। स्वाहा स्वाहा। ओम सच्चिदानंद
पिण्डकलातीताय नमः पिण्डकलातीताय नमः ओम निर्विकार स्वरूपाय नमः ओम निरंजन स्वरूपाय नमः ओम परिपूर्ण स्वरूपाय नमः ओम द्वयदोषरहिताय नमः ओम उपाधिद्वयदोषरहिताय नमः ओम क्षेत्रज्ञ स्वरूपाय नमः ओम सर्वसाक्षि स्वरूपानंदात्मने नमः ओम द्रष्टु स्वरूपानंदाय नमः ओम स्वयंभू स्वरूपानंदात्मने नमः ओम अविनाशानंदात्मने नमः ओम असंकल्पितानंदात्मने नमः ओम अप्रसंगानंदात्मने नमः ओम आत्मानंदात्मने नमः ओम अरूपानंदात्मने नमः ओम अक्षयानंदात्मने नमः ओम अव्याकृतानंदात्मने नमः ओम अनंतानंदात्मने नमः ओम अपमानानंदात्मने नमः ओम अजरानंदात्मने नमः ओम अमलानंदात्मने नमः ओम अक्रियानंदात्मने नमः ओम अक्लेशानंदात्मने नमः ओम अवधूतानंदात्मने नमः ओम अखिलानंदात्मने नमः ओम अमरानंदात्मने नमः ओम अंतर्निष्ठानंदात्मने नमः ओम अद्वदेवानंदात्मने नमः ओम अंतर्ज्योत्यानंदात्मने नमः ओम विकारानंदात्मने नमः ओम अप्रतर्कानंदात्मने नमः ओम अंचित्यानंदात्मने नमः ओम अधर्मानंदात्मने नमः ओम अंतर्बहिर्व्यापकानंदात्मने नमः ओम अव्यानंदात्मने नमः ओम अनामानंदात्मने नमः ओम अशोकानंदात्मने नमः ओम अनाध्यानंदात्मने नमः ओम अक्षरानंदात्मने नमः ओम अरोगानंदात्मने नमः ओम अस्तितानंदात्मने नमः ओम अंतःशून्यानंदात्मने नमः ओम अगणितानंदात्मने नमः ओम अवाच्यानंदात्मने नमः ओम अध्यात्मानंदात्मने नमः ओम अवादयानंदात्मने नमः ओम अचेज्यानंदात्मने नमः ओम अकर्मणानंदात्मने नमः ओम अनिर्देश्यानंदात्मने नमः ओम अवृच्चानंदात्मने नमः
ॐ अभिन्नानन्दात्मने नमः ॐ अशोकानन्दात्मने नमः ॐ अभेदानन्दात्मने नमः ॐ अरागानन्दात्मने नमः ॐ असङ्गानन्दात्मने नमः ॐ नमः श्री गण्डारामात्मजाय नमः ॐ नमः श्री भागवन्ती सुपुत्राय नमः ॐ नमः श्री प्रभुयोगेश्वराय नमः ॐ नमः श्री ब्राह्मणेशाय नमः ॐ नमः श्री ब्राह्मणकुलकमलदिवाकराय नमः ॐ नमः श्री ब्रह्मस्वरूपिणे नमः ॐ नमः श्री जगद्गुरवे नमः ॐ नमः श्री विप्रवंशेशाय नमः ॐ नमः श्री कलि अर्काय नमः ॐ नमः श्री सुदासर निवासिने नमः ॐ नमः श्री पीयूषरसररत्नाय नमः ॐ नमः श्री ज्योतिषाचार्याय नमः ॐ नमः श्री पंडितवर्याय नमः ॐ नमः श्री योगचंद्राय नमः ॐ नमः श्री योग नक्षत्राधिपतये नमः ॐ नमः श्री सूर्यपतये नमः ॐ नमः श्री गणितापतये नमः ॐ नमः श्री फलितांसाय नमः ॐ नमः श्री अरिष्टनिवारणाय नमः ॐ नमः श्री योग प्रवर्तकाय नमः ॐ नमः श्री प्राणाधिपतये नमः ॐ नमः श्री सर्वेश्वराय नमः ॐ नमः श्री व्यानाधिपतये नमः ॐ नमः श्री नियमपतये नमः ॐ नमः श्री योगदेवाय नमः ॐ नमः श्री परब्रह्मणे नमः ॐ नमः श्री रामलाल परापते नमः ॐ नमः श्री रामलाल अपरापते नमः ॐ नमः श्री रामलाल विश्वभक्ते नमः ॐ नमः श्री रामलाल ब्रह्मदेवाय नमः ॐ नमः श्री रामलाल भूमिरूपिणे नमः ॐ नमः श्री रामलाल दीनदयालाय नमः ॐ नमः श्री रामलाल अमराय नमः ॐ नमः श्री रामलाल अजराय नमः ॐ नमः श्री रामलाल प्रणवाय नमः ॐ नमः श्री रामलाल अनंताय नमः ॐ नमः श्री रामलाल अर्काय नमः ॐ नमः श्री रामलाल निर्गुणाय नमः ॐ नमः श्री रामलाल गुणात्मने नमः ॐ नमः श्री रामलाल श्रियानंदाय नमः
ఆశ్రమ సభ్యులందరికీ మాఘ పౌర్ణమి శుభ ఆశీస్సులు. పౌర్ణమి నాడు ముఖ్యంగా ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో ఉన్న వాళ్ళకి పౌర్ణమి అత్యంత ముఖ్యమైనటువంటిది. ఎందుకంటే చంద్రుడు పూర్ణ కళలతో ఉండి మన మనస్సు మీద ఆయన యొక్క ప్రభావాన్ని సంపూర్ణంగా కనికరిస్తాడు. కాబట్టి ఆధ్యాత్మిక సాధనకి లేకపోతే ఆధ్యాత్మిక దీక్ష తీసుకున్నవారు పౌర్ణమి నాడు తప్పకుండా గురు సముఖానికి రావాలి. అయితే చాలామంది తీసుకుంటున్నారు, ఉత్సాహపడి దీక్షను తీసుకుంటున్నారు, కానీ పౌర్ణానికి రాలేకపోతున్నారు. దూరంగా ఉన్నవాళ్ళు సరే ఏదో ఒక సమయంలో అయినా పొద్దున రాలేకపోతే మధ్యాహ్నానికి రాలేకపోతే సాయంత్రానికైనా తప్పకుండా రావాల్సినదిగా ఆ ప్రార్థన. ఎందువల్లంటే దీక్ష తీసుకోవటం తర్వాత మీ బాధ్యత అయిపోయిందని చాలామంది అనుకుంటున్నారు. ఇంటి దగ్గర మన సాధన చేస్తే చాలని, కానీ అది సంపూర్ణమైన సాధన కానేరదు. ఎందుకంటే గురువు సముఖంలో ఎప్పుడైతే మన సాధన చేస్తామో అనేక మెళకువలు, అనేక మనం చేసే సాధనలో లోపాలు వాళ్ళు కనిపెట్టి దాన్ని తీర్చిదిద్దగలరు. అలా కాకుండా మనకు సమయం లేదని మనలో మనమే చేసుకోగలమని అనుకుంటే కనుక అనేకమైనటువంటి ఉపద్రవాలకి లోను కావాల్సి వస్తుంది. అట్లాగే మనం సాధన నుంచి పక్కకి వైదొలిగేటటువంటి ప్రమాదం కూడా జరుగుతుంది. కాబట్టి పౌర్ణమి నాడు దీక్ష తీసుకున్న వాళ్ళు తప్పకుండా రావాల్సిందిగా. తర్వాత ఎవరి ద్వారా అయితే వచ్చారో వాళ్ళని కూడా మీరు ప్రోత్సహిస్తూ ఒకళ్ళకొకళ్ళు ప్రోత్సహిస్తూ తప్పకుండా పౌర్ణమికి రావాలి. ఇకపోతే ఈ మాఘ పౌర్ణమి అత్యంత శుభకరమైనదిగా చెబుతారు. ఎందుకంటే ఇప్పుడే ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలం కూడా వచ్చింది. ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలం ముఖ్యంగా ఆధ్యాత్మిక సాధనలకి అత్యంత ముఖ్యమైనది. గురు పౌర్ణమి కూడా మనకి ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలంలోనే వస్తుంది. కాబట్టి ఈ టైంలో మనం చేసేటటువంటి యోగ సాధన మనకి చాలా గొప్పదైనటువంటి ఫలితాలను ఇస్తుంది. మన మనసు మీద భూప్రభావం, జల ప్రభావం తగ్గి అగ్నిముఖంగా ఉంటాం మనమంతా కూడా. అగ్నిముఖంగా అంటే ఏంటి? మీరు గమనించినట్లయితే భూమి, జలము ఇవి రెండు కూడా అధోముఖంగా ఉంటాయి. అధోముఖంగా అంటే ఏంటి? నీటి కంటే భూమి కిందకు ఉంటుంది, భూమి కంటే కింద నీరు వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. సో మనం పంచభూతాత్మకమైనటువంటి మన శరీరము ఈ భూతత్వానికి, జలతత్వానికి కొద్దిగా దూరంగా ఉంటుంది. ఈ మాఘమాసంలో మనం అగ్నిని కనుక పరీక్షించినట్లయితే అగ్ని దగ్గర నుంచి ఊర్ధ్వముఖంగా అంటే పైకి అగ్ని జ్వాలలు ఇప్పుడు ఇందాక మనం చూసాం. అగ్ని జ్వాలలు ఇట్లా కొద్దిగా పైకి వెళ్తూ ఉంటాయి. ఆ తర్వాత అగ్ని తర్వాత తేలికైనది వాయువు, దాని తర్వాత ఆకాశం. కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ అగ్నితత్వం కలిగినటువంటి ఈ ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలం అంతా కూడా చాలా విశిష్టమైనది ఆధ్యాత్మిక సాధనలకు. అందుకని ఏ పౌర్ణానికైనా తప్పనిసరిగా ఆశ్రమం లేక గురు సందర్శన చేయవలసిందిగా మీ అందరికీ మళ్ళీ విన్నవిస్తున్నాను. ఇది మాత్రం ఏమాత్రం అశ్రద్ధ చేయకూడని విషయం. ఈ మధ్య గురువుగారు కొద్దిగా చాలా అస్వస్థతకి గురైనారు. ఇప్పుడు మా యొక్క ప్రాణాలన్నీ కూడా మా గురుదేవుల చేతిలో ఉంటాయి. కాబట్టి ఆయన ఆజ్ఞానుసారం ఆయన పూర్తిగా కోలుకోకపోయినప్పటికీ ఈ పౌర్ణమి జరపాలని, తర్వాత మెల్లగా ఆశ్రమం చాలా 15 రోజుల పాటు మేము బయట ఉండవలసి వచ్చింది. మళ్ళీ మీ అందరినీ కలిసి మీకు ఆశీర్వాదాలు తెలపటానికని ఎంతో ఓపిక చేసుకుని గురువుగారు యాక్చువల్గా ఈరోజు కిందకి రాగలిగారు. కాబట్టి ఎక్కువగా ఆయనకి మనస్తాపం కలిగించేటటువంటి విషయాలు మీరు దయచేసి చేయకండి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనకు అక్కడ ప్రవర్తన నియమావళి రాసుకున్నాం. ఆ ప్రవర్తన నియమావళిని సాధ్యమైనంత వరకు పాటిస్తూ ఆయన ఏదైనా చెప్పిన విషయాన్ని వెంటనే మీరు దానిని ఆచరణలోకి తీసుకొస్తూ ముందుకు రావాల్సిందిగా ప్రార్థన. ఎందుకంటే మీరు ఎంతగా మాకు సహాయ సహకారాలు అందిస్తే ఆ గురుదేవుల సహాయ సహకారాలు మీకు కూడా ఉంటాయి. అలాగే ఇది మ్యూచువల్ అనమాట. గురు శిష్య బంధం అనేది ఏ విధంగా భార్యాభర్తలు ఒకళ్ళకొకళ్ళు అనుకూలంగా వెళ్ళకపోతే ఎంత కష్టమో ఆ సంసారం అనేది, ఈ గురు శిష్యుల బంధం కూడా అటువంటిదే. మీరు అనేక జన్మల నుంచి సముపార్జించుకున్నటువంటి కర్మ బంధనాలు ఏవైతే ఉన్నాయో
అనేక జన్మలు అంటే మనకి 84 లక్షల జన్మలు ఎత్తుతూ అత్యంత ఉత్తమమైనటువంటి ఈ మానవ జన్మకు వచ్చిన తర్వాత ఆ కర్మ బంధనాలు కనుక మనకి తొలగిపోకపోతే మన యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశమైనటువంటి మోక్ష సాధనకి ఇవన్నీ కూడా అడ్డంగా మారతాయి. కాబట్టి ఆ బంధనాలు గురువు తొలగిస్తున్నప్పుడు మీరు దానికి సహాయ సహకారాలు అందించగలగాలి. ఇప్పుడు ఎలాగైతే డాక్టర్ మనకి ఇంట్రావీనస్ ఇంజెక్షన్ ఇస్తామన్నప్పుడు మనం తప్పకుండా మన శరీరాన్ని ఆయనకు అప్పగించవలసి వస్తుంది. అక్కడ మనకి ఈ నరం దొరకకపోతే ఆయన ఇలా గట్టిగా ఆయన మనని కీలికైనా సరే ఇక్కడ మందు ఎక్కిస్తాడు. అప్పుడు మనం నువ్వు నన్ను ముట్టుకోవడానికి వీల్లేదు, నాకు ఇక్కడ బాధ కలుగుతోంది అనడానికి వీల్లేదు కదండి. ఎంత బాధ కలుగుతున్నా ఓర్చుకుని ఈ శరీరాన్ని ఈ చెయ్యిని ఆయనకి ఇవ్వవలసి వస్తుంది. అదేవిధంగా ఒకప్పుడు గురు శిక్షణలో గురువు ఈ ఆత్మజ్ఞాన శిక్షణ ఇచ్చేటప్పుడు మీకు అనేక సార్లు మానసికంగా శారీరకంగా మీకు బాధలు కలుగుతాయి. బాధ కలుగుతుందని చెప్తున్నది గురుగీత కూడా. కానీ మనం వాటిని ఓర్చుకుని వాటిని దాటినప్పుడు మాత్రమే ఈ మార్గంలో మనం ముందుకు వెళ్ళగలం. ఏ విధంగా మనం డాక్టర్ గారు ఇచ్చినటువంటి మందు మనం వేసుకోకుండా జబ్బు నయమవ్వాలని కోరుకుంటే అది ఎలా కుదరదో, వైద్యం ఎలా ఫలించదో, అదేవిధంగా గురువుని వైద్యుడు అని భిషక్ అంటారు, గురువుని వైద్యుడు అని అంటారు. భావరోగాలని నిర్మూలించినటువంటి వైద్యుడు ఆయన. సో వైద్యుడికి మనం ఎప్పుడు సహకారం అందివ్వలేదనుకోండి. ఇప్పుడు మొన్న మీ హాస్పిటల్లో వెళ్ళినప్పుడు ఒక ఆయన చాలా గొడవ పెడుతున్నాడు. హాస్పిటల్ నేను ఇక్కడ పడుకోను, అక్కడ పడుకోను, లేకపోతే నాకే మంది ఎక్కించద్దు, ఈ మంది ఎక్కించ. అది మనం చేస్తే అలా చేస్తే ఏం లాభం లేదు కదా నాన్న, మన సహకారం ఇవ్వాల్సిందే. సో అదేవిధంగా మీరు ఈ మార్గం ఎంచుకున్నారు. మీరు ఎంచుకున్నారా, లేకపోతే ఆ పైనున్న గురుదేవులు మిమ్మల్ని ఊసికొల్పి ఈ మార్గానికి తీసుకురాబడ్డారు అది ఇప్పుడు మనం నిర్ణయించలేము. కాబట్టి ఎంచుకొని ఇక్కడికి వచ్చారు. కాబట్టి ఇక్కడ ఉండే క్రమశిక్షణని పాటిస్తూ మా సమయం కూడా చాలా తక్కువగా ఉన్నదని మేము అనుకుంటున్నాం. కాబట్టి మీరు ఎంత తొందరగా ఈ మార్గంలో ముందరికి వస్తే మాకంత సంతృప్తినిచ్చిన వాళ్ళు అవుతారని మిమ్మల్ని మళ్ళీ మళ్ళీ ఆశీర్వదిస్తూ గురుదేవులు తన సందేశాన్ని కర్తవ్యాన్ని చేసినట్టు మా గురుదేవుల యొక్క బాధ్యతను నిర్వర్తించడానికి మీరు సహకారం మాకు అందిస్తే అదే మీకు అన్ని విధాల పరిపూర్ణత్వాన్ని ఇస్తుంది, యోగదాయకం అవుతుంది, శుభ ఫలాలు కూడా ఇస్తుందని ఆశిస్తూ లోకా సమస్త సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. శ్రీ గురుభ్యో నమః. నాకు వచ్చినటువంటి శారీరక అస్వస్థ వలన నా మాటలు కొంత అర్థం కాని పరిస్థితి రావచ్చు, దానికి మన్నించండి. అయినప్పటికీ చేతనంత వరకు గురుదేవులను చెప్పిన కొత్త విషయం మీకు చెప్పాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. ఎందుకంటే మనందరం కూడా భగవద్గీత గురించి చదువుకుంటున్నాం, పారాయణ చేస్తున్నాం. దాన్ని అవగాహన చేసుకోవడానికి, అమలు చేయడానికి మనం ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. అయితే అందులో ఉన్నటువంటి మొదటి విషయం ఏంటంటే, నేను అవ్యక్తంగా ఉన్నాను, అవ్యక్తంగా ఉన్నాను, కనపడను, ఎవరికి ఈ దృష్టికి కనపడను అని చెప్పిన మాట ఒకటి. దాని విషయంగా నాకు గురుదేవుడు అందించినటువంటి ఒక అవగాహన ఏమిటంటే, అలా కనపడని అందరికీ అని చెప్పినా కూడా తను కనపడే విధానాన్ని మనకు నీ సృష్టి చేస్తుందని దాంట్లో చూపించాడు. ఏ విధంగా అంటే, మొట్టమొదటిలో ఆయన పంచగుణ భూతాలు నా అనితంలో ఉన్నాయని చెప్పాడు. తర్వాత ప్రతి ప్రాణి నా యొక్క యోగ మాయకు లోబడి ఉంటుంది చెప్పాడు, మాయ. మూడవది శరీరం అంతా కూడా నేను వ్యాపించి అంటే సృష్టి అంతగా వ్యాపించున్నాడు కనుక అన్నాడు కనుక ఆయన మన యందు కూడా వ్యాపించి ఉన్నాడు. అది ఎలా తెలుసుకోవాలి అనేటట్లయితే, మొట్టమొదటిగా మనం ఆలోచిస్తే
ఈ పంచభూతాత్మకమైనటువంటి ఆయన అధీనంలో ఉన్నాయి అని తెలుసుకోవడానికి మొదటగా మనం తీసుకోవాల్సింది మా యొక్క కుడి చెయ్యి. కొత్తగా అనిపించకు, దయచేసి నాకు చెప్పడం నేను రహస్యం ఇది. ఈ పంచభూతాత్మకం అంటే ఈ 5 వేళల్లో పంచభూతాలు నిమిడి ఉన్నాయి. తర్వాత ఈ సృష్టికి నేను విడిగా ఉన్నాను అని చెప్తున్నాడు కదా. సృష్టి నా అధికారంలో ఉంది, నేను దానికి భిన్నంగా ఉన్నాను చెప్తున్నదానికి ప్రతీక ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే బొటనవేలు వేలు. ఆలోచించండి, ఈ చెట్టు చెయ్యి మొత్తానికి ఇది విడిగా ఉందా, దాంతో కలిసిపోయిందా? విడిగా ఉంది కదా. రెండోది, ఇది ఉంటేనే కానీ ఈ చేతి యొక్క ఉపయోగం లేదు. అంటే అది ఉంది కానీ దేనిలో నేను కనపడకుండా ఉన్నాను. పంచభూతాత్మకమైంది మనకి జీవుడు. ఇది ఈ వేగం. ఇది ఉండడానికి పరమాత్మకి దగ్గరగా ఉన్నప్పటికీ విడిగా ఉన్నట్టుగానే ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాను. ఈ 2 ఓకే. అయిన తర్వాత ఈ వెనకాలను ఈ 3 వేళ్ళు ఈ 3 గుణాలు, వీటన్నిటిలోనూ పరమాత్మలు ఉన్నాయి. కానీ ఇవి 3 మన గుణాలు. సో ఇది పరమాత్మ తన యొక్క ఉనికిని మనందరికీ ఈ మొట్టమొదటి ద్వారా చూపిస్తున్నాడు. నేను ఇక్కడే ఉన్నాను, దేనికి అంటుకోకుండా ఉన్నాను. నేను లేనిదే ఈ చేతికి పని లేదు. కాబట్టి నా యొక్క గొప్పతనం ఈ విడిగాను ఉంది. అర్థమవుతుందని చెప్పేది. ఇక ఈ జీవుడు అంటే మనం ఏవైతే ఉన్నామో సూక్ష్మ శరీరం, సూక్ష్మ శరీరం ఏదో ఉన్నదో ఇది పరమాత్మ నుంచి అంటుకునే ఉంది. చూసుకోండి మీరు ఒక్కసారి. కానీ అది విడిగా ఉన్నట్టుగానే పడుతుంది. అంటే ఏం తెలుస్తుంది? జీవుడు వచ్చినటువంటి పాదులు ఇదైనప్పటికీ తను ఈ 3 గుణాలకి పంచభూతాలకి అతుక్కుపోయిన తర్వాత ఇది విడిగా కనపడడం తర్వాత అంటే తను విడిగా ఉన్నానని ఆ భావాలను ఉంటుంది. కానీ దానికి తానకి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఎనర్జీ అంటే ఇక్కడి నుంచి వస్తాం. సో ఆ విధంగా భగవద్గీత విషయం మనకి నిరూపణ అయిందా? ఇకపోతే 3 గుణాలు అవి అందరికీ తెలుసు. సత్వరజస్తమో గుణాలు 3 గుణాలు. వీటిని ఎందుకు పెట్టాడు? మనకేం మామూలుగా ఏం చెప్పినా నువ్వు గుణాలను మార్చుకోరంట్రా, గూడూరు మార్చుకోండి అని చెప్పని అందరికీ చెప్తుంటారు. మార్చుకోవడం అన్నమాట అబద్ధం. ఎవరు మార్చుకోలేదు. కేవలం వాటిని నిమంత్రణలో పట్టుకోవడం చేయగలను తప్ప వాటిని తీసేసే పని ఎవరు చేయగలిగిన పరిస్థితి లేదు. అయితే వీటి యొక్క ఉపయోగం లేదని అనుకుంటున్నారేమో తప్పు. పరమాత్మ ఆలోచనలో ఈ 3 గుణాల యొక్క ఆవశ్యకత ఉంది మానవుడికి ప్రపంచంలో ఉండడానికి. సత్వగుణం అంటే అది మంచితనం, పరుల యొక్క క్షేమాన్ని తను సొంతంగా ఉండాలని కోరుకునే భావనతో ఉండేటి ఈ సత్వగుణం. అది లేకపోతే నీవు ఎవరికి ఇంత అన్నం పెట్టాలని అనిపోయలేవు. ఎంతసేపు తీసిన వాళ్ళ వేసుకుంటూ ఉంటూ ఉంటారు. 10 మందికి సేవ చేసే పని లక్షణం ఎవరికి ఉంటుందో సత్వగుణంలో ఉన్నవాడు. కానీ అందులో కూడా చిన్నదేంటి, నేను మంచిగా ఉండాలని కోరుకునే ఏది భావం ఉందో దాన్ని కూడా దాటితే కానీ పరమాత్మని చేరే అవకాశం లేదు. సత్వగుణం ఉంటారు. రెండోది రజోగుణం. ఈ రజోగుణం అనేది సంపదని సృష్టింప చేయటానికి
మనిషి ప్రపంచంలో జీవించడానికి అన్ని ఏర్పాటుకి కావాల్సినటువంటి రజస్సు ఇచ్చేటువంటి రజోగుణం రెండవది. ఇది లేకపోతే ఎవరు పనిచేయరు, తిని పడుకోవడం జరుగుతుంది. లోపల సూర్యుడి యొక్క కిరణాలు రావడం మొదలైనప్పటికీ నీ లోపల రజోగుణం స్టార్ట్ అవుతుంది మనకు తెలియకుండా. దాని యొక్క ప్రమాదం కాదు, లేచి పొద్దున్నే చాయ్ పట్టుకోవడం, ఏం చూసుకోవడం, నీ ఇష్టం ఏమన్నా చెయ్యి మొదలవుతుంది. అంటే మగవాడు తెల్లవారికి ఏదో పనులు అంటే సంపదని సృష్టింపచేయడం రజోగుణం కాదు. ఒకటి. ఇక మూడవది తమోగుణం. ఈ తమోగుణం యొక్క ప్రభావం ఎటువంటిది అంటే ఉదయం లేచిన కానించి కష్టం పడి శరీరం అంతా అలసిపోతుంది, మన మనస్సు కూడా అలసిపోతుంది. ఈ మూడింటికి రెండింటికి విశ్రాంతి ఇవ్వడం అవసరం. కాబట్టి సాయంత్రం అయ్యేటప్పటికి మన అందరం కూడా విశ్రాంతికి వెళ్ళిపోతాం, అనగా తమోగుణంలోకి వెళ్ళిపోతాం. కాబట్టి తమోగుణం పనికిరాదని ఎవరు చెప్పడం వీళ్ళు. అటువంటి సదుద్దేశంతోనే పరమాత్మ ఈ మూడు మనకిచ్చాడు. అయితే వీటిల్ని విడిగా ఎందుకు పెట్టాడో మనకి అంటే, వీటిని ఎంత దూరంలో ఉంచుకోవాలో అంతవరకు ఉంచినప్పుడే వాటి యొక్క ఉపయోగం జరుగుతుంది. దురదృష్టవశాత్తు మన అందరం కూడా, ముఖ్యంగా మానవ జన్మలకు వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా తమో గుణంలోనూ రజోగుణంలో ఎక్కువగా ఉంటున్నారు. అర్థమైంది. సత్వగుణం చాలా తక్కువ మందిలో ఉంటాను. ఎందుకంటే వాటికి ఉండాల్సినటువంటి మంచి లక్షణాలు ఒకటిగా మనం ఆచరించడం లేదు. అందువల్ల ఈ రెండు గుణాల యొక్క ప్రభావం చాలా ఎక్కువగా మానవులందరి మధ్య, ఇవి రజోగుణం తమోగుణం. అందుకోసం భగవద్గీతలో మనకు ఆయన ప్రపంచం ఖచ్చితంగా చెప్పేటువంటి విషయం ఏంటంటే, తమో గుణాన్ని వీలంతవరకు నిర్మూలించ చెయ్యి, తగ్గించు. ఆ తద్వారా నీవు రజోగుణంలోకి వచ్చి సృష్టి కావాల్సినటువంటి సంపదను సృష్టి చేసే పని చేసేవి. అది కూడా ధర్మ అధర్మం తెలుసుకుని నీవు పని చేయి. మనం కూడా సంపాదిస్తాం, కానీ తప్పో రోజు మనకు తెలియదు, అవునా? అందువలన రజోగుణాన్ని కూడా నియంత్రణ పెడితే కానీ దీని పంతం రావు. సో ఈ విధంగా నువ్వు చూసుకుని కుడి చేతిని చూసుకుంటే, భగవద్గీతలో పరమాత్మ ఎవరికి కనపడిన నేను ఉన్నా అని చెప్తాను ఇక్కడ ఈ చదువులోనే మనకు తెలుస్తున్నాయి. ఇది అయిన తర్వాత ఇంకో విషయం ఆయన మాట్లాడేది ఏమిటంటే, ఈ సృష్టిలో అన్ని ప్రాణులు వాటిల్లో నా యొక్క మాయకు లోబడి ఉన్నాయి చెప్పినాడు భగవద్గీతలో. అది మనం ప్రాక్టికల్గా తెలుసుకోవాలి అనుకునేటట్లయితే, ప్రతిరోజులో మనం 3 అవస్థలని పొందుతున్నాం. అవస్థాత్రయం అంటారు. అనగా సావగత్, స్వప్న, సుషుప్తి. ఈ 3 స్థితిలో మనం అనుభవిస్తున్నాం. దీనిలో మన పరమాత్మ మాయ ఎట్లా ఉంది అని ఆలోచిస్తే, మొట్టమొదటి జాగ్రత్త అవస్థలో ఉన్నప్పుడు నీ యొక్క మనస్సు ప్లస్ శరీరము, ఈ రెండు కూడా యాక్టివ్గా ఉన్నాయి. శరీరము మనస్సు కానా. కాబట్టి నువ్వు పని చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నావు. కాబట్టి నువ్వు ప్రకృతిలో ఉన్నానని అనుకుంటున్నావు, కానీ అది నిజంగా ప్రజ్ఞ కాదు, వేరే విషయం పక్కకు. సో ఆ విధంగా ఈ శరీరాన్ని తెలుసుకుంటున్నావు, చూసుకుంటున్నావు, అన్నీ చేస్తున్నావు జాగ్రత్త అవస్థలో. అయిన తర్వాత రాత్రి పడుకున్నావు. నువ్వు పడుకున్న తర్వాత వెంటనే నీకు నిద్ర రాదు, బాగా అలసిపోతే తప్పితే, శరీరం బాగా అలసిపోతే తప్ప. అప్పుడు ఏమవుతుంది, నీ శరీరం విశ్రాంతి వెళ్ళిపోతుంది, కానీ
మనస్సు లేక సూక్ష్మ శరీరం యాక్టివ్గా ఉంటుంది, చైతన్యంగా ఉంటుంది. అప్పుడు అది చేసే పనులు ఏమిటంటే తనకి అది వరకు ఉన్నటువంటి అనుభవాలని గుర్తు తెచ్చుకుంటూ ఉంటుంది. ఆ విధంగా నీవు స్వప్న అవస్థకు వస్తావు. కొన్ని మంచి మంచి స్వరూపాలు వస్తాయి, డబ్బులు మెళ్ళలో బంగారం వేయించుకున్నట్టు వస్తుంది కదా. నాలాంటి వాటికి పాము పండుగ అనిపిస్తూ ఉంటుంది. సో ఈ విధంగా వస్తూ ఉండేది. మరి ఇది మాయ అని ఎందుకు అనాలి అంటే, ఒకసారి నువ్వు స్వప్నం నుంచి బయటికి వచ్చిన తర్వాత అక్కడ ఉన్నాయని అనుభవాలన్నీ మరి మళ్ళీ బంగారం కనబడుతుందా? అది చూసి తెలుసుకుంటే ఏమీ లేదనిపిస్తాం కదా. నాకేం పాను కనపడింది అనుకుందాం, కనబడడం ఏమైంది? గుండె కొట్టుకుంది, ఒళ్ళంతా చెమటలు వచ్చినాయి, కానీ కళ్ళు తెరిచి చూస్తే పాము లేదు, ఏం లేదు. కానీ శరీరం అన్ని అనుభవాల్ని పొందింది. మరి అప్పుడు జాలావస్థలో ఉన్న కన్నా ఈ సంచావస్థలో నీ యొక్క శరీరం లేకుండా పోయిందా లేదా? ఇది మాయైపోయిందా లేదా? అది మాయైపోయింది, మాయ. సో ఇది ఒక మాయ. ఇక రెండో స్థితి ఏ విధంగా తెచ్చినాం అనేటప్పటికీ బాగా అలసిపోయే కాబట్టి మంచిగా శరీరము విశ్రాంతికి వెళ్ళిపోయింది, మనసు కూడా విశ్రాంతికి వెళ్ళిపోయింది. ఒళ్ళు తెలియకుండా నిద్రపోయాం. సుషుప్తి అవస్థ. అక్కడ 3 అయిందమ్మా, లలితకారం లే తొంగ లే ఆ యోగం చేయాలి మనకు నీకు పెళ్లి కింద పడదు, లేవు. ఏమైపోయింది? నీ మనసు లేదు, నీ శరీరం లేదు, రెండు వెళ్ళిపోయింది. నేను తెల్లారిన తర్వాత ఏమో పిలిచి కూడా రావలేదు అని నేను అడుగుతాను 6:30కి. ప్రసాదం ఇచ్చే ముందు అడిగితే, ఏమో గురువుగారు నాకు ఒళ్ళి తెలియకుండా నిద్రపట్టింది, నాకు తెలియదు ఉంటాడు. మరి నీకు తెలియనప్పుడు నువ్వు ఒళ్ళిపోయి నిద్రపోయాన్న సంగతి ఎవరు చెప్పారు నీకు అంటే, ఆ స్థితిని కూడా తెలుసుకుంటున్న వాడు నీ లోపల ఉన్నాడు. వాడే పరమాత్మ. కృష్ణ పరమాత్మ అక్కడే ఉన్నాడు, కన్నపడుకున్నాడు. ఈ 3 అవస్థల్ని తెలుసుకుంటున్నవాడు ఆయనే. నీకు యోగంలో చెప్తున్నట్టుంది రహస్యం. యోగం యొక్క విధానం ఏమిటి అంటే, నీవు ఆ తురోయ అవస్థం, ఆ సావలి దాంట్లోకి వెళ్ళిపోయి నిశ్చలంగా సాక్షిగా మారిపోయి ఉండిపో. ఎందుకని ఈ 3 స్థితుల్ని తెలుసుకుంటుంటే పరమాత్మ 3టిని తెలుసుకున్నా కానీ దేనిలోనూ పట్టలేదు. నువ్వు కొట్లాడి సంపాదించుకొచ్చాను, శరీరం యాక్టివ్గా ఉన్నప్పుడు ఆయన ఏం చేయట్లేదంటే శరీరంతో చేయలేదు. కానీ ఇవన్నీ పనిచేయడానికి ఇవ్వాల్సినటువంటి చైతన్యం మొత్తం అన్ని చోట్ల ఇస్తాడు. అలా రూప అవస్థలోకి వచ్చేటప్పటికీ అన్ని రకాల అనుభూతుల్ని మనస్సు లేక సూక్ష్మశరీరం అనుభవిస్తున్నాడు. కానీ అక్కడ కూడా తెలుసుకున్న పరమాత్మ ఉంటున్నాడు, అంతే. తనేం చేయట్లేదు. సుశుద్ధికి వెళ్ళిపోయావు, ఒళ్ళు తెలియకున్నావు, కానీ దాన్ని చూసుకున్నావు అని కూడా అక్కడే ఉన్నాడు. ఇకపోతే జాగ్రత్త మాయ అని చెప్పి అవి 2 మాయ అని అర్థమైంది కదా. స్వప్నస్థితి మాయే, ఎందుకంటే స్వప్నం నుంచి మళ్ళీ సుషుప్తికి వెళ్ళిపోయినామంటే అక్కడ స్వప్నస్థితి పోయింది. సో మానవుడు ప్రతివాడు కూడా నా మాయకు లోబడిపోతున్నాడు అంటే ఈ 2 సార్లు నువ్వు ఉన్న అనుభవించే స్థితులు ఏమున్నాయో అది మాయ. విషయంలో తెలుసుకుంటూ దేనికి ఉన్నాడే అది నిజం అయి ఉంది. అయితే జాగ్రత్త మాయ అని వాళ్ళకి ప్రూవ్ చేయాలి. ఇది కాదు, ఇది మాయ కాదని, ఇది పక్కా కరెక్టే అని కదా వాళ్ళ బాధ. సో ఈ జాగ్రత్త ఎట్లా మాయ అయింది అని అంటే, పెద్దవాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే, స్వప్నావస్థ స్థితిలోకి వెళ్ళావమ్మా, వెళ్ళినప్పుడు ఈ ప్రపంచం కాదుగా నువ్వు అక్కడ చూసేది వేరే ప్రపంచాన్ని చూస్తున్నావా? ఏమండి, మనకి కళ వచ్చిందండి, కళలో అది మనని మనమే చూస్తున్నాం, కానీ ఈ శరీరము కాదు, ఇట్లా లేదు, అది
మంచం మీద ఎక్కడో పడుకున్నాడు, కేవలం కానీ అందులో నడుస్తున్నట్టు, పరిగెత్తుతున్నట్టు, చూస్తున్నట్టు, నిలబడ్డట్టు కనపడుతుంది కదా. అంటే ఏది మాయ? స్వప్నం మాయ లేకపోతే ఇది మాయ? అప్పటికి ఇది మాయ. నువ్వు స్వప్నావస్థ స్థితిలోకి వచ్చేటప్పటికి ఇది మాయ అయిపోయింది, అవునా? సో ఇది అది నిజం అనుకున్నావు కనుక అప్పుడు జాగ్రత్త అవస్థ పోయింది. ఇది మాయ. ఇది మాయ అయిపోయింది. ఉన్నది లేనిది కనబడింది, భ్రమింపజేయటమే మాయ. అది మాయ, అవునా? నువ్వు సంస్థాపనకి వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఈ స్థూల శరీరం మాయమైంది. స్వప్నంలోకి వెళ్ళేటప్పటికి అక్కడ వేరే ఈ చీర ఉంది, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక చీర కట్టుకున్నా, స్వప్నంలో వేరే చీర కట్టుకొని ఉంటాను, వేరే మాటలు మాట్లాడుతూ ఉంటాను, అక్కడ ఉండే బాంధవ్యాలు వేరుంటాయి. నేను ఎవరితోటో నాకు తెలియని వాడితో మాట్లాడుతున్నట్టు, కానీ అది నేనే అని నాకు తెలుస్తుంది. తెలియని వాడు ఎవరో ఉన్నాడు, వాడితో మాట్లాడతాడు, లేకపోతే ఆ అమ్మాయితో మాట్లాడతాను. ఇక్కడ ఉండే ఈ భార్య భర్త ఈ పిల్లలు అక్కడ లేరు, కానీ అది నేనే అని నీకు తెలుస్తున్నది. అంటే ఇది ఇప్పుడు మనకి అప్పుడు జాగ్రత్త, ఇప్పుడు మన మెళుకుతో ఉన్నటువంటి ఈ బాంధవ్యాలన్నీ అక్కడ వేస్టే కదా, మాయే కదా, అవి లేవు, అవి లేనట్టే ఆ సమయంలో లేవు. ఎందుకంటే ఆ స్వప్నంలో విషయాల గురించి ఆలోచిస్తూ గురుగారు ఇందాక అన్నట్టు పాము వస్తే కరిచినట్టుగా, పాము మీదకి వస్తే పరిగెత్తుతున్నట్టుగా, అలాగే ఎవడో మనని తరుముతున్నట్టుగా అక్కడ అనుకుంటున్నాం. కానీ నిజంగా ఒక సూక్ష్మమైన శరీరం పరిగెత్తుతుంది, కానీ నిజంగా ఇలా ఇటువంటి శరీరం కాదు అది అక్కడ కదా. ఇటువంటి శరీరం మంచం మీద పక్క మీద పడుకునే ఉంది. కాబట్టి స్వప్నావస్థ స్థితికి వెళ్ళేటప్పటికీ జాగ్రత్త అవస్థ మాయ మారింది. ఈ మూడు మాయలని ఒకేసారి ఛేదించాలి మనం. సో ఇప్పుడు యోగం వాళ్ళలో మనం పొందాలి, యోగం చేస్తున్నాం, నేర్చుకున్నాం అంటుండే ఈ మూడు స్థాయిల్లోనూ నీవు కేవలం నా సాక్షి మోతరుగా మారిపోయి అని అప్పుడు కృష్ణుడికి మారిపోతూ ఎలాగా చూడండి. మీరు యోగం స్టేజెస్ కూడా మీరు బాగా జాగ్రత్తగా గమనించండి. యోగం మీరు చేస్తున్నప్పుడు మొట్టమొదట మన యోగానికి కూర్చున్నప్పుడు ఈవెన్ ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసాలని సమం చేసి మనం దృష్టి కేంద్రీకరించిన తర్వాత ఏమవుతుంది, మనకి మొట్టమొదట బాహ్యమైన ఆలోచనలు కొద్దిగా చుట్టుముడతాయి. మెల్లగా కష్టపడి మనసుని కేంద్రీకృతం చేసేటప్పటికి ఏమవుతుంది, మెల్లిగా ఈ బాహ్యమైనటువంటి ఆలోచనలు కొద్ది కొద్దిగా తగ్గి మన శరీరము ఒక ఈ శరీరంతో తాదాత్మ్యం అంటే ఈ శరీరంతో మమేకం అవ్వటం కొద్దిగా తగ్గి మెల్లమెల్లగా ఇంకా వేరే ఆలోచనలోకి వెళుతుంది. మన అక్కడి నుంచి ఇంకా కాస్త మనసుని మనం నిశ్చలం చేసినప్పుడు మన ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసాలు కూడా, అంటే ఇదంతా మన శరీరాన్ని గమనించుకుంటే తెలుస్తుంది. ఏదో మనం ఒక గురుగారు చెప్పారని టకాటకా కొట్టేసి ఇప్పుడు మీరు పంచాక్షరిని నిజంగా ఆ చెప్పినటువంటి అర్థంతో పంచాక్షరి చెప్పుతూ 25 సార్లు అనుకుని బీజాక్షరాలకి అర్థం చెప్పబడింది. ఆ అర్థాన్ని మనసులో మననం చేసుకుంటూ మీరు కనుక ఎప్పుడైతే ఈ యోగ సాధన చేశారో ఈ మూడు స్థితులు మాయ అనేటటువంటి విషయాన్ని ఈ తురియ స్థితికి మెల్లమెల్లగా మనసు జారుకుంటుంది. కొద్ది కొద్దిగా ఈ స్థాయి మీకు మెల్లమెల్లగా గుర్తు రావటం మొదలు. అంటే ఈ మూడిటిని మనం ఒక సాక్షిభూతంగా, అంటే ఇప్పుడు ఎలాగైతే అన్ని విషయాలు మనకి ఇప్పుడు ఎదురుకుండా కనపడుతూ ఉన్నా వీటిలో నేను డైరెక్ట్గా ఇన్వాల్వ్ అవ్వలేదు అనేటటువంటి, ఈ శరీరంతో కూడా నేను డైరెక్ట్గా ఇన్వాల్వ్ అవ్వటం లేదు అనే విషయాన్ని మెల్లమెల్లగా నువ్వు గ్రహింపుకు తెచ్చుకోగలిగేటటువంటి నిశ్చల స్థితికి వస్తావు. ఎప్పుడైతే అట్లా వచ్చి ఇది ఖచ్చితమైన మాయా, స్థూలమైనటువంటి శరీరము, సూక్ష్మమైనటువంటి శరీరము, కారణమైనటువంటి శరీరాలు ఖచ్చితమైన మాయా అని మనకు తెలిసిన తర్వాత నిజమైన సత్యంలో నువ్వు నెలకొనటం మొదలు పెడతావు. ఇప్పుడు స్థూలమైన శరీరానికి మీకు ఏం చెప్పాను నేను, పంచాక్షరి ఇవ్వబడింది అని చెప్పాము. సూక్ష్మ శరీరానికి ఏం చెప్పాము, ప్రాణాయామం. మంచి ప్రాణాయామం కాదు అది, యాక్చువల్గా ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ పార్ట్ ఆఫ్ యోగా, అవునా. కారణ శరీరానికి యోగనిష్ట. సో ఈ మూడిటిని ఒకేసారి ఛేదించాలి మనం. ఛేదించినప్పుడు నువ్వు వెళ్ళి నీలో ఉన్నటువంటి నిజమైన సత్యంలో వెళ్ళి కూర్చుంటావు. అదే మనం చెప్పేటటువంటి మోక్షం. ఎప్పుడైతే సత్యంలో కూర్చుంటామో అసత్యమైనటువంటి ఈ శరీర బంధాలు, లేకపోతే ఈ మానసికమైనటువంటి ఈ స్వప్నావస్థలు, లేకపోతే ఈ తురియ అవస్థలు అసత్యమని ఎప్పుడైతే మనం తెలుసుకుంటామో వాటి యందు నిమగ్నం అవ్వటం మనం తగ్గిస్తాం. మనం వెంకటేశ్వర స్వామిని దర్శించుకునేటప్పుడు ఇనప వాకిలి, వెండి వాకిలి, బంగారు వాకిలి అంటారు.
అలాగే మీరు లోపలికి వెళుతున్నప్పుడు మొట్టమొదట చీకటితో కూడినటువంటి విషయాలు కొద్దిగా కాస్త కేంద్రీకృతం, మనసు కొద్దిగా నీ స్వాధీనంలోకి వచ్చేటప్పటికి కొద్దిగా ప్రకాశము అంటే వెండి వాకిలి అన్నట్టు. ఇంకా పూర్తిగా వెళ్తే బంగారు వాకిలి అంటే పూర్తిగా నిష్కల్మషమైనటువంటి ప్రకాశం దగ్గరికి మీరు చేరగలుగుతారు సాంఖ్యంలో. ఆ తర్వాత మిగతావి అప్పుడు అంటే కొద్దిగా నీలో కల్మషం తగ్గిన తర్వాత, నీలో ఉన్నటువంటి చెడునంతా నువ్వు తోడి పోసేసిన తర్వాత అసలు నిజమైనటువంటి సత్యానికి కావలసినటువంటి బీజం పెడతామన్నమాట. కృష్ణ పరమాత్మ మనకి స్థూలంగా కూడా తెలుస్తున్నాడు. ఈ శరీరంలో దివించమని మనం అనుభవం పొందుతున్న వాటిని బట్టి పరమాత్మ యొక్క ఉనికి మనం ప్రతి క్షణం తెలుసుకోవచ్చు. నాకు భగవంతుడు కనపడలేదు, భగవద్గీత నన్ను నమ్మలేదు అని చెప్తున్నాడు. ఈ విధంగా ఆలోచిస్తే అతను తొందరగా చదువు. ఇప్పుడు మీ లోకంలో మన అమ్మగారు చెప్పినట్టుగా మన యోగ మార్గం ద్వారా ఆ విధంగా చూడగా నీవు పరమాత్మని తెలుసుకుని అనుభవించుకునేటువంటి స్థితిని తీసుకొచ్చే విధానం ఎదుర్కొన్న నీకే. తర్వాత ఈ ఐదు పంచభూతాలు ఉందని చెప్పారు కదా, ఈ 5 బంధాలకి ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడికి కనెక్ట్ ఉంది అన్న మనకాలు ఉన్నటువంటి నాడీ కేంద్రాలకు కనెక్ట్ చేయాలి. ఇక్కడ దాని మీద జరిగేటువంటి వైద్యం అక్యుప్రెషర్. ఇక్కడ ఒక ఆయిల్ ప్రస్తుతం నోచేస్తే నీ లోపల ఒక నరం కదులుతుంది. సో హెల్త్ హార్న్స్ అని యాక్యుప్రెషర్ చేస్తారు. అంటే ఇక్కడ శక్తి నిర్భీకృతం అయి ఉందా లేదా అది మనం తెలుసుకుంటున్నామా. కుష్టివాడులో చెంచాలతో అన్నం తినడం చేస్తున్నాం. కుష్టివాడులో దిక్కుమాల కనెక్షన్ ఏమిటి? నీ చెయ్యి తగలాలి, నీ అధరావారికి తగలాలి, దీనికి తగలాలి. అప్పుడు ఇవన్నీ నీకు ఈ పంచామృతాలు నీకు తగులుతూ వస్తారు. అంత సైంటిఫిక్గా కనుక్కుందాన్ని మనం పాలు చేరదీసుకుంటున్నాం. చేతిగా పాడు చేసుకుంటాం. ఎవడా పాలించిన వాడిని వాడి కాళ్ళు చేతులు లేవాడు. నీకేమంచాడు భగవంతుడు? అంటే ఇది నేను విమర్శించడం కాదు, పరమాత్మ మనకు అన్ని చూపొస్తుందని కూడా తెలుసుకోని. అంటే ఎవడైతే తన యొక్క భూమోషంలో ఉన్నటువంటి పరమాత్మను చూడటంతో ఈ ప్రజలను చూడటం నేర్చుకుంటాడో వాడే చూసేవాడు. మిగతా వాళ్ళందరికీ ఈ స్వర్గ పనికి కాదు ఉన్నాయి. ఇక్కడ అందరూ ఆ స్థితిలోనే ఉన్నాం. కాబట్టి ఇప్పుడు ఏంటంటే నాకు కృష్ణుడు కనపడలేదు, భగవంతుడు కనపడలేదు, భగవద్గీత నాకు నమ్మకం లేకపోతున్నాను అని చెప్తాను. ఒకసారి కళ్ళు తెచ్చుకొని ఈ కుడికి చూసుకో. భగవంతుడు ఉన్నాడా కనపడే నీకు చూపిస్తున్నాడో తెలుస్తుంది. సో ఈ విధంగా చేయాలనేది నాకు గురువు గారు ఒక విషయాన్ని చెప్పడం ద్వారా నాకు తెలిసిన మాత్రం కొంతవరకు చేయగలను. తర్వాత ఇంకోసారి వీలైనప్పుడు. ఇప్పుడు గురువుగారు చెప్పిన దాన్నే మనం ఇలా కూడా చూడొచ్చు. ఒక బల్బ్ ఉందనుకోండి, లోపల ఫిలమెంట్ ఉంటుంది. అప్పుడు ఆ బల్బు పైన పగిలిపోయింది అనుకోండి, నీకు ప్రకాశం కనపడుతుందా? కనపడదు. ఆ లోపల ఫిలమెంటు పోయినా మనకి తెలియదు, కనపడదు. సో ఎప్పుడైతే ఆ పొర ఇట్లా బల్బు రూపంగా పొర ఉన్నదో అప్పుడు మనం ఆ వెలుతుల్లో ఇదంతా చూసి ఈయన శ్రీనివాసు, ఈయన వాసుదేవు ఇట్లా మనం అనుకుంటాం కదా. సో ఎప్పుడైతే అలాగే ఆ లోపలున్న ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నటువంటి యోగం ద్వారా చూస్తున్నటువంటి కొద్దిపాటి ప్రకాశం ఏదైతే ఉందో అది ఫిలమెంట్. అది ఈ కళ్ళు అనే బల్బుల ద్వారా బయటికి వచ్చినప్పుడు ఈ ప్రపంచం ఉన్నట్టుగా కనపడుతుంది. నిజానికి లోపల మీరు చూస్తున్నటువంటిది కేవలం ప్రకాశం మాత్రంలాగానే ఉంది ఇదంతా కూడా. కానీ బయటికి వచ్చేటప్పటికి ఇవన్నీ ఆకారాలలాగా కనపడతాయి మనకి. నిజానికి ఉన్నది ఒకటే సత్యము, ఈ ప్రపంచం లేదు అని జ్ఞానులు చెబుతున్నారు. ఉన్నట్లుగా ఎందుకు అనిపిస్తోంది?
ఆ లోపలున్న శక్తి ఇంద్రియాల ద్వారా బయటికి వచ్చేటప్పటికి ఎలా బల్బు లోపల ఆచ్ఛాదన, బల్బులో ఫిలమెంటు పైన ఇది ఉండటం వల్ల అది ప్రకాశించేటప్పటికి మన అందరికీ ఒకళ్ళకొకళ్ళు ఉన్నట్టుగా ఎలా తెలుస్తున్నదో, ఈ లోపల మనలో ఉన్నటువంటి ఇప్పుడు మీరు సాంఖ్యం చేస్తున్నప్పుడు ఉన్నటువంటి ఆ ప్రకాశం ఏదైతే ఉందో, కొద్దిపాటి ప్రకాశం ఏదైతే ఉందో అది కనుల ద్వారా బయటకు వచ్చేటప్పటికి ఈ ప్రపంచం ఉన్నట్లుగా మనకి అనుభూతం చెందుతుంది. ఈ సృష్టి అంతా నేను చేసిన ఒక్క నా యొక్క అంశతో ఈ సృష్టి అంతా నడుస్తోంది అని చెప్పాడు కదా. దానికి ఉదాహరణ ఏ విధంగా అంటే, మనం తల్లి గర్భంలో పడినప్పుడు అప్పుడు కొట్టుకోవడం మొదలైంది మన యొక్క గుండె, అవునా? అవి ఎప్పటిదాకా ఒక నడుస్తుంది, మరణించేదాకా కట్టెల మీద పెట్టే వరకు నడుస్తాను. ఇప్పుడు ఆ గుండె పనిచేయడానికి నీవేనా చేస్తున్నావా? ఎవరి పెద్దతో దొరుకుతుంది? మనం తీసుకున్నట్టు ప్రాణవాయువుని మన లోపల ఉన్నటువంటి జీవ కణాలు అవి ఈ ఆక్సిజన్తో మండుతాయి. ఒక్కొక్క కణం 3 రోజులు పాటు పనిచేస్తుంది. అది 10 సార్లు 15 సార్లు నిమిషానికి శ్వాసను తీసుకుంటే అది మండుతూ దాని ద్వారా వచ్చినటువంటి ఎనర్జీతో నీ హార్ట్ కొట్టుకుంటుంది. కొట్టుకుంటున్నటువంటి విషయం నీకు ఇక్కడ కూడా తెలుస్తుంది. ఒళ్ళలో అన్ని శరీరంలో ఉంటుంది. అది పరమాత్మ లేడు, నాకు కనిపడలేదు అని మాట్లాడుతున్నాడు. వాడికి ఈయనెవడు పెట్టాడు? అక్కడ ఆయన కూర్చొని తను నీవు తెలుసుకున్న ప్రాణవాయువుని ఆయన ప్రాణకణాలను మండించి వాటి నుంచి తీసుకున్న ద్వారా నేను నడిపోతుంది గుండె. ఎవరు తెలుసుకుంటున్నారో, ఎవరు దానికి కృతజ్ఞతగా ఉంటున్నాను. తర్వాత ఆయన ఈ అంతా కూడా నేను విసర్గ అంటే ఈ సృష్టి అంతా నడవడానికి నాలో ఉన్నటువంటి చైతన్యాన్ని నేను త్యాగం చేసి వాటి అన్నిటికీ ఇచ్చిపారుతున్నాను చెప్పినాను. అలా చేసినప్పుడే మహాప్రళయం. దానిలో మన అన్ని ప్రాణులు అన్ని కూడా బీజావస్థలో ఉంటాయి. బీజావస్థలోకి వెళ్ళిపోతాయి. అప్పుడు పరమాత్మ నుంచి విసర్గ భగవద్గీత వస్తుంది. దాని ద్వారా వచ్చిన చైతన్యం విశ్వజోనిలోకి వెళ్తుంది. అక్కడ ఈ జీవులన్నీ కూడా నిర్ధారణంగా ఉన్నాయి. సెన్షియన్సీ లేదు, జీవులని నిద్రాణంగా ఉన్నాయి. పరమాత్మ వచ్చిన తర్వాత అవన్నీ కూడా చైతన్యం ఉంటాయి. దానికి రూపం పెట్టే పని అమ్మగారు చేస్తుంది. ప్రకృతి నీకు లోపల ఎన్నో అవయవాలు కొట్టాడు కదా భగవంతుడు. అవి మీరు ఆయన అమ్మ తీశాడా? మీ అమ్మ చేసిందా? ఎవడో చేయడు, ఒకడే చేయాలి. వాటంతా ఒక పద్ధతిలో అవి అన్నీ పనిచేస్తున్నాయి. అవి పనిచేస్తున్నాయి కనుక ఈ శరీరం అంతా కలుగుతుంది. ఈ ఎప్పుడైనా దిగుతున్నావు నీకు మనమే మధ్యనే గాలిబాటు పాపలు వచ్చింది చెప్పినప్పుడు గాలిబాటు వచ్చింది నాకు తెలిసి కనుక దాని ఫంక్షన్ ఏమిటో నాకు అర్థమైంది కదా. ఇది ఇన్నాళ్ళు పనిచేస్తే నాకు తెలియలేదు. దొంగపోకలాగా నడిచిపోతున్నాను. మన అందరి పరిస్థితి భగవంతుడు లోపల పెట్టి వాటంతా పనిచేస్తూ ఉంటే ఒళ్ళు మనిషి తెలియకుండా నువ్వేం చేస్తున్నావు తెలియకుండా తప్పు మనం పాటిస్తున్నావు. ఈ తప్పు నన్ను ఎల్లప్పుడూ నువ్వు కృతజ్ఞతగా ఉండాలి. నీ లోపల పెట్టిన అమర్చిన వాడు ఆయన, నడిపిస్తున్న ఆయన ఆడు డాన్స్ ఆడుతుంది. నువ్వు వాటితో ఒళ్ళు పోయి తెలియకుండా మరి అన్యాయమా దుర్మార్గమా కాదా? కాబట్టి ఇప్పుడు పరమాత్మ లేడు,
నాకు కనబడేది అని మాట్లాడండి ఆలోచన సత్యం దూరం అయింది. కేవలం అమాయకత్వం అనడానికి కాదు, అహంకారం కూడినటువంటి మాట. కాబట్టి భగవద్గీతను చూస్తే కూడా మనకి ఎంతగా మన ప్రకటితమై మన తీరులో ఈ సృష్టిలో ఉన్నాడో మనం తెలుసుకోవడం కేవలం ఒక క్రిటికల్ అనాలిసిస్. అది ఉంటే అన్నీ మనం తెలుసుకోవాలి. ఎన్నప్పుడు మనకి ఇచ్చేది మ్యాథ్స్ దానికి ఏనాడు వాడకూడదు. అవునా? ఎప్పుడు ఎక్కడ సంపాదించినట్లే ఎవరిని మోసం చెప్తాం, ఎవరిని అబద్ధాలు చెప్తాం, ఒక్క దొంగతనం చేసి దీన్ని వాడుకుంటున్నాం. అన్యాయం. దయచేసి పరమాత్మ యొక్క ఉనికి మనకందరికి తెలియపరుస్తున్నాడు. అది లోపల ఉండటమే కాదు, విశ్వం అంతా ఉండటం కాదు, మనకు కళ్ళకు కనబడి చూపిస్తున్నాడు. దాన్ని గ్రహించుకుందాం, కొత్తగా ఉందాం. అప్పుడు మన యొక్క మానవ జన్మకి ఒక సార్థకత వస్తుంది. ఆ వర్గ చెయ్యాలని గురుదేవుడు నాకు అందించిన మెసేజ్. ఎంతవరకు మీకు అందించుకొని నాకు తెలియదు. తప్పులుంటే నావి మా గురువుగారు సర్వే జనా Ram
మంగళం మీకు మహనీయ దేవ, మంగళం మీకు ఓ చంద్రయార్య. సాంఖ్యయోగంబు సొంపగా నేర్పిన సౌజన్యమూర్తికి ఆకాశమారి. మంగళం మీకు మహనీయ దేవ, మంగళం మీకు ఓ చంద్రయార్య. నిర్గుణం వైనా నిష్టలో విండి తారకాయోగమా తత్వమును తెలిపి. ఏడు కొండల నెక్కు నేర్పును తెలిపిన పవనహారతి. మంగళము నీకు మహనీయ దేవ, మంగళము నీకు ఓ చంద్రయార్య. కంటి చూపును బట్టి కడవేసి కట్టి, కొండని సర్పమును నిలవేసి పట్టి. ఆరు చక్రంబుల అరదంబు నెక్కిన అమలయోగునకు అనినాహారతి. మంగళము నీకు మహనీయ దేవ, మంగళము నీకు ఓ చంద్రయార్య. ఆత్మతిరుషుని అంతింపజేసి పరమవాణి చిరమైను చూపి. పరిపూర్ణ భద్రత పండితుని చేసిన పావన మూర్తికి నీలాహారతి. మంగళం నీకు మహనీయ దేవ, మంగళం నీకు ఓ చంద్రయార్య. కాయింపు కర్మమును కడకంట దోచి, భారమైనట్టి బ్రతుకును వాపి. మరజన్మమునకు రాకుండా చేసిన రాజయోగునకు భూదేవి హారతి. మంగళము నీకు మహనీయ దేవ, మంగళము మీకు ఓ చంద్రయార్య. మంగళము మీకు ఓ చంద్రయార్య. ఓం జై జగదీశ హరే, స్వామి జై జిననాథ హరే. प्रभु जी जय सद्गुरुदेव हरे। भक्त जनों के संकट लाख जनों के संकट क्षण में दूर करे। हरि ओम जय सद्गुरुदेव हरे। जो जावे बलसावे दुख बिन से मन का, प्रभु जी दुख बिन से मन का।
सुख संपत्ति घर आवे, कुछ संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। हरि ओम जय सद्गुरुदेव हरे। माता पिता प्रभु जी मेरे, मैं शरण पढ़ूँ किसकी, प्रभु जी शरण पढ़ूँ किसकी। प्रभु जय सद्गुरुदेव हरे। प्रभु जी पूर्ण परमात्मा, प्रभु जी अंतर्यामी, नाथी आप अंतर्यामी। परा ब्रह्म परमेश्वर, परा ब्रह्म परमेश्वर, प्रभु जी सबके स्वामी। हरि ओम जय सद्गुरुदेव हरे। प्रभु जी करुणा के सागर, प्रभु जी पालन करता, स्वामी आप रक्षा करता। मैं मूर्ख अज्ञानी, मैं सेवक नार मेरे स्वामी, कृपा करो वरदा। हरि ओम जय सद्गुरुदेव हरे। प्रभु जी हो ये गोचर सबके बाणपति, स्वामी दास के बाणपति। किस विधमिनो दया में, किल विधमिनो कृपालुचि, वे वो मैं को पति। विषय विचारम क्या वो पाप हरो गद्दिवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, हृदय में के मदाओ, हे चरणन की सेवा। हरि ओम जय सद्गुरुदेव हरे। विजयी भक्ति मद कंड श्री विजयी बाबा। राधारी विजयी बाबा, श्री मद कंड विजयी बाबा। माता सुमति वात्सल्यामृत परपोषित जयति पादा। जय विजयी भव दिग्विजयी भव, श्री मदकंड श्री विजयी भव। सत्यवृषीश्वर धृतानंदन बाबनार्जुन श्री चरणा। जय विजयी भव दिग्विजयी भव, श्री मदकंड श्री विजयी भव। कभी तो काट कज जन पुल्लतव, भारद्वाज कुल्लोक्त संबरा। जय विजयी भव दिग्विजयी भव, श्री मदकंड श्री विजयी भव। जय विजयी भव दिग्विजयी भव, श्री मदकंड श्री विजयी भव।